کتنی خوبصورت تصویر اسکرین پہ آئی. یقیناً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ پڑھیں نہ پڑھیں ہم کہانی سناتے ہیں. یہ ہے سینٹ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، جو کہ 2014 جنوری میں پیدا ہوا اور آج 24 میں یعنی 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک مکمل طور پر سندھ کی سطح پر نمودار نہیں ہو سکا. صرف کپ آف ٹی یعنی جہاں رس ملائی حبشی حلوہ وہاں یہ کام کر رہے ہیں اور بڑی مضبوطی سے کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں. انہوں نے ضلع وسطی میں کاموں کے لیے معاہدہ کیا اور اس کے اندر ہم آپ کو اب تفصیل بتاتے ہیں. انہوں نے حوالہ دیا کہ 19 جولائی 2021 کو ایگریمنٹ کے لیے کہا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ قرارداد پاس ہوئی تھی، جو کہ ضلع وسطی میں اس وقت کے چیئرمین وغیرہ جو ہوتے تھے منتخب لوگ، انہوں نے قرارداد پاس کی تھی اور کہا تھا کہ اس قرارداد کے ذریعے ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں جائیں گے. اور اس کے بعد پھر کچھ تفصیلات اور آئی تھی کہ ایک قرارداد جو 19 اپریل 2018 میں، جی ہاں، سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یعنی بوجھ میں معاہدے کی منظوری عطا کرتا ہے. اس قرارداد کے ذریعے یہ آئے تھے. پھر تخمینہ لگایا گیا تھا جو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے جو ورک کام کریں گے اس میں کہیں 4 کروڑ کہیں 3 کروڑ ہوتے ہیں. 3 کروڑ یعنی تو اس حوالے سے انہوں نے کیا تھا. اس وقت 4 ٹاؤن تھے، بعد میں 5 ٹاؤن بن گئے، لیکن بہرحال یہ معاہدہ ہو گیا تھا اور معاہدے کے تحت یہ کام کر رہے تھے لیکن کر بھی نہیں رہے تھے. جی ہاں، لیکن اس معاہدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں انگلش میں ایگریمنٹ بنایا اور ایگریمنٹ بنانے والا بڑا قابل آدمی ہے. ہم صرف اشارہ دیں گے، آپ سمجھ جائیں گے. 4 اپریل 2016 ایک کھڑکی سے 7 11 14 16 میں ہیلی کاپٹر، جی ہاں، بوگس بھرتی یعنی ہیلی کاپٹر اڑا کے سندھ کے دیگر اضلاع میں بھیجنے والا اور 1.25 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے کے فرار ہونے والا ہیلی کاپٹر، جو خود ہیلی کاپٹر تھا، وہ ہیلی کاپٹر اڑا کے 1.25 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے کے فرار ہوا تھا. وہ آج سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں زبردست حبشی حلوہ رس ملائی تو ایک طرف اور 2-4 قلاقند وغیرہ ملا کے کھا رہا ہے. کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں. اس ایگریمنٹ میں زبردست چیزیں تھیں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کی تھی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل یہ کرے گا، یہ کرے گا. اور آخر میں اگر آپ معاہدے ایگریمنٹ کی شکل میں جائیں یعنی 4 نمبر پہ، تو ٹی ایم سی سینٹرل کراچی اسٹارٹ مینٹ کنٹرول اینڈ دیگر چیزوں کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن ٹرانسفر اور دیگر یعنی کہ اسٹاف ڈسپوزل، یہ سب آپ ہمارے حوالے کر دیں گے اور کام کریں گے اور مل جل کے بلدیہ وسطی یعنی جو سینٹرل ہے اس کو صاف ستھرا کریں گے. کیا خاک کریں گے. بہرحال انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کہا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس بلدیہ وسطی، جو قلعہ بلدیہ مستی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یہ جو شیخ ہے یہ 10ویں نمبر پر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے یہ اپنی بلدیہ مستی یہ ہمارے حوالے چیزیں کرے گی اور 2014 کا ایکٹ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے. بہرحال اگر ہم اس کے نیچے آئیں تو بہت ساری لائنیں ایک ساتھ گنجان آبادی ہوتی ہے نا، ویسے لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اوپر ہی کہ آپ اسٹاف دیں گے اور یہ ہوگا، اسٹاف آپ دیکھیں گے، لیکن اس میں 25% کا ذکر بھی ہے. جی ہاں، یعنی ملازمین جو جیسے ساؤتھ اور ایسٹ میں یعنی جنوبی اور بلدیہ شرقی والی جو ہے ان کو 25% ملتا ہے. ان کے لیے بھی ذکر تو ہے 25% کا. ملتا ہے نہیں ملتا ہمیں نہیں معلوم، ان کو خاک ملتا ہوگا، ان کی تو تنخواہ ہی نہیں ملتی. اور دیوالی اور ایسٹر پہ تو یہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایگریمنٹ آپ کے سامنے ہے، چل رہا ہے اسکرین کے اوپر. پھر اس میں آخر میں دستخط ہوتی ہے. جی ہاں، چڑیا بٹھائی جاتی ہے بلدیہ مستی کی طرف سے. ایم بی ڈی، جی ہاں، بڑی مشہور شخصیت ہیں یہ. ہاں، بلدیہ بستی میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے کہ بلدیہ بستی میں سور یہ پھونکتے تھے. ان کا نام ہے ڈاکٹر ایم بی بخش یعنی محمد بختاری، جو کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بھی تھے. اور دوسری چڑیا بٹھائی تھی، یہ بھی بڑے عظیم شخصیت ہیں، زبیر احمد چنا، جو سب سے زیادہ انہوں نے سواری کی ہے سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ہاتھی پہ اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. انہوں نے سائن کی ہے. پھر نیچے دیگر لوگوں نے سائن چڑیا بٹھائی ہے. لیکن حیران کن طور پر، جی ہاں، اس ایگریمنٹ میں کہیں بھی آپ کو تاریخ نظر نہیں آئے گی. جی ہاں، تاریخ نظر نہیں آئے گی. کسی نے بھی سائن کرتے ہوئے تاریخ اس پہ نہیں درج کی. یہ بڑا کمال کرتے ہیں. لیکن ان کے آنے کے بعد تباہی شروع ہو چکی تھی اور اس کے بعد تباہی اور جو ان بلدیہ وسطی کی جو مشینری تھی وہ اسکریپ ہونا شروع ہوئی. جی ہاں، وہ اسکریپ ہونا شروع ہوئی. انہوں نے کروڑوں روپے کی مشینریاں اسکریپ کر دیں اور رہ نام اللہ کا سرکاری مال تھا، لوگوں کے ٹیکسوں کی کمائی کا پیسہ تھا جو کہ انہوں نے اسکریپ کر دیا. اب آ جائیں، کیا بلدیہ وسطی کے 4-5 ٹاؤن جو ہیں کیا ان کے پاس ایگریمنٹ ہے؟ کسی چیئرمین کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. جب بلدیہ وسطی ختم ہو گئی اور جب اس کو آپ آفیشلی لکھتے ہو قانونی طور پر کلدم بلدیہ
बल्दिया वस्ती, तो फिर वो मुआहदा भी ख़त्म हो जाता है। और उस मुआहदे ख़त्म करने के बाद जब टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनती है और कानून के मुताबिक फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को इन टीएमसी से यानी टाउन से मुआहदा करना चाहिए था, जो ताहाल नहीं हुआ। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक डीएमसी सेंट्रल बल्दिया मस्ती से होने वाला मुआहदा भी अप्रैल 2023 में ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, ये हमारे पास इतला है। रिन्यूअल के लिए भी भेजा गया था, लेकिन फिर वहाँ मौजूद इंतज़ामिया और एक शख्सियत की वजह से टेंडर कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट रिन्यूअल भी आज तक नहीं हुआ। खैर, अब तो हो भी नहीं सकता। अब अगर जो भी काम होगा वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों की सतह पर होगा। लेकिन इस दौरान जब मुआहदा भी कैंसिल हो जाता है और जो ज़राए बता रहे हैं न्यू कराची टाउन में भी काबिज़ हो जाते हैं। इन्होंने 2 ग्रेवयार्ड मांगे थे, एक गुलबर टाउन का और एक न्यू कराची टाउन का। गुलबर टाउन पर तो ये काबिज़ हो गए थे, 4 दीवारी भी खींच दी थी और बाकायदा कब्जा लेके ना किराया दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, मशीनरी भी स्क्रैप कर दी हैं। लेकिन वहाँ के लोग भी सुम्मुम बुक्मुम है शायद, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुआहदा नहीं है। ये हम आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि किसी टीएमसी से 25 टाउन में, बल्दिया बस्ती को तो छोड़ दें, किसी टाउन में भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्या इनकी पोजीशन कानूनी है या गैर कानूनी? जो ये 26 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं उसकी कानूनी हैसियत क्या बनती है, ये भी सवाल पैदा हो रहा है। ये एक तरफ। लियाकताबाद के तरफ से कौंसल ने थोड़ी सी झुरमट दिखाई, यानी कि नई नवेली दुल्हन भी पर्दे से बाहर आई और एजेंडा नंबर 4 करारदाद नंबर 55 मोरखा 5 मार्च 2024। जी हाँ, इस पर चिड़िया भी बैठी हुई है और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि साहब 21 सितंबर 2023 करारदाद नंबर 22 सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से है। और इसमें उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है कि काम ऐसा नहीं हो रहा, आवाम अपनी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, मिजाज अथॉरिटी और सेहत सफाई के हवाले से सब कुछ है। और इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इस महकमे की इख्तियारात टाउन की और यूसी की सतह पर मुंतकिल किए जाएँ, ये इसका एजेंडा था। लिहाजा उन्होंने सारी सेक्शन वैक्शन लगा के करारदाद पास कर ली और फिर ठंडी मशीन में ही कुर्सी पे झूलते रहे, सोते रहे। कोई बात नहीं, पलट के नहीं पूछा। और गैर कानूनी या कानूनी जो भी कहें, जो इनका इख्तियार नहीं है, पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं। जी हाँ, पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं। जो भी डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर खर्च आ रहा है वो आवाम की टैक्सों की कमाई में धुआं बन के उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, ये काम ये नहीं कर सकते। हम तो अभी सिर्फ लियाकताबाद की मिसाल दे रहे हैं। ये किस कानून के तहत पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं? जब बोर्ड मौजूद है और वो उसका पैसा वो ले रहा है और आप अपने अफसरान मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दे रहे हो, फिर साथ में पैरेलल निज़ाम भी चला रहे हो, आंसू भी बहा रहे हो। उसे आसान उर्दू में मगरमच्छ के कहते हैं, आसान उर्दू में, लेकिन ये आंसू भी बहा रहे हो और उसके बाद भी जो वो काम कर रहे हैं उनको करने दे रहे हो और अदम एतमाद का मुजाहरा भी कर रहे हो। ईद उल फितर पे वो गायब, रमज़ान मुबारक पे गायब। इसी तरह दीगर टाउन्स की सतह पर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पे भी 5 टाउन अपने पैरेलल निज़ाम बल्दिया वस्ती के चला रहे हैं। ये एक संगीन मजाक है और यकीनी तौर पर ये चेयरमैन सुम्मुम बुक्मुम है, इनको खौफ है जिस तरह न्यू कराची टाउन में चीफ एग्जीक्यूटिव नाजिल हुआ है, ऐसा ना हो हमारे 4 टाउन में आ जाए और हमारा हशर नशर हो जाए। लेकिन इनका हशर नशर होने जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन गैर कानूनी है या कानूनी, ये सवाल पैदा होता है कि सारे चेयरमैन कानूनी काम कर रहे हैं या गैर कानूनी, किस तरह अवामी टैक्सों की कमाई को धुएं में उड़ा रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। जबकि बोर्ड मौजूद है, अपनी मशीनरियाँ बना रहे हैं, पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं, सारा पैसा जो रिटायर मुलाजमीन जो अपने जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना इनकी ज़िम्मेदारी है। तनख्वाह पैसे भी फ़ंड इसी के आते हैं कि मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको छोड़कर ये अपने गुनाहों की बोतली को, कंधे पे बोझ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये कब तक करेंगे? मशीनरियाँ स्क्रैप पे स्क्रैप हो गई, बैटरियाँ गायब, टायर ट्यूब ख़त्म, इंजन ख़त्म। लेकिन किसी चेयरमैन की तरफ से एक मुतालबा नहीं आया कि हमारा, या अदालत में गए कि हमारी मशीनरियाँ ये खा गए, स्क्रैप कर गए, ये लाई जाए। इसलिए वो तो माजी का हिस्सा था। अभी जो ये काम कर रहे हैं ये ख़ुद कौन सा अच्छा काम कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कानूनी हैसियत अब क्या बनती है? ज़राए के मुताबिक अप्रैल 2023 में मुआहदा ख़त्म हो चुका है और वैसे ही कलादम बल्दिया वस्ती होने के बाद, टीएमसी बनने के बाद कानून के मुताबिक टीएमसी से एग्रीमेंट होना चाहिए था, तो ताहाल ये नहीं कर रहा है। और टीएमसी की सतह पर
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान तैनात हैं, रसमलाई हबशी हलवा खा रहे हैं, इनके असासे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि खुद टाउन की सतह पर काम करते थे लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की छतरी चले गए हैं, क्योंकि यहाँ तो रसमलाई हबशी हलवा है। और यकीनी तौर पर कोई एहतसाब का अमल ना होने पर और चेयरमैनों की पुरस्रार खामोशी के पर यकीनी तौर पर सवालिया निशान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ साथ चेयरमैनों के ऊपर भी वाज़ेह हो रहे हैं कि इनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये कौन से काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, और फिर रोना ये इनको सेब नहीं देता। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।